ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ CA ಸುಧೀರ್ ಶೆಣೈ, BCom FCA DISA ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ವಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಗೈದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಲ್ಶ್ರೀ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ, ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ, ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते. मातृ प्रणाम. 1 2 3. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापः, शुक्लां ब्रह्म विचारसा प्रपरमाम्, आद्या जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्याधरापः, हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदा. हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे. जग शिरमोर बनाए भारत महाबल विक्रम दे, अम्ब
ವಿಮಲಮತಿದೆ साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाथ ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदा रत्नाकराधौतपदा हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराज श्रीरत्नाट्या वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौः शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। अथ पंचांगम श्री गणेशाय नमः
स्वस्ति श्री शालिवाहन शकवर्षः 84 पराभव नाम संवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः श्रावणमासः शुक्लपक्षः पूर्णिमे तिथिः शुक्रवासरः शतभिषनक्षत्रम् अतिगण्डयोगः बालवकरणम् इति पञ्चाङ्गम्। सुभाषितम्। भ्राता भगिन्यः रक्षः सदा भवतु, भगिनी भ्रातुः गौरवं सदा पालयतु। Meaning, may the brother always remain the protector of the sister, and may the sister always uphold and protect the honor of the brother. Om Swasti. Jayatu Samskritam, Jayatu Bharatam. Today, Bilva is celebrating his birthday. Let us all wish him. जन्मदिनमिदं ऐ प्रियसखे जन्मदिनमिदं ऐ प्रियसखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं. Claps go. ಧನ್ಯವಾದ. Let us continue with the Bhagavad Gita. Today I will be chanting shlokas from 21 to 24 of the 4th chapter. Join your hands, close your eyes. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Chaturthodhyayah Jnana Karma Sannyasa Yogaha Nirashiryata Chittatma Tyakta Sarva Parigrahah शारीरं केवलं कर्म कर्मन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञदाचरति कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेव गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्वे उत्तिष्ठन्तु वयं दक्षिणहस्तं पुरतः कुर्वन्तु. भारतम् अस्माकं मातृभूमिः. वयं सर्वे भारतीयाः परस्परं भ्रातरः. अस्याः समृद्धौ विविधसंस्कृती च वयं सम्मानयामहे. वयम् अस्माकं मातापितरौ गुरुजनांश्च सम्मानयेम. तेषाम् एव कल्याणे समृद्धौ च अस्माकं सुखं निहितमस्ति. जय हिंद. ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचेम संस्कृत भवनं भवनं रचेम संस्कृत भवनं भवनं. ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचेम संस्कृत भवनं भवनं रचेम संस्कृत भवनं भवनं. इष्टिका विना मृत्तिका विना केवल संभाषण विदया संस्कृत संभाषण कलया. ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचेम संस्कृत भवनं भवनं रचेम संस्कृत भवनं भवनं. शिशुबालानां स्मितमृदुवचने युव युवतीनां मञ्जुभाषणे शिशुबालानां स्मितमृदुवचने युव युवतीनां मञ्जुभाषणे. वृद्धगुरूणां वत्सल हृदये वृद्धगुरूणां वत्सल हृदये
रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनम् अरुणोदयतः सुप्रभातं शुभरात्रिं निशि संवदेम अरुणोदयतः सुप्रभातं शुभरात्रिं निशि संवदेम दिवानिशं संस्कृतवचनेन दिवानिशं संस्कृतवचनेन रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं सोदर सोदरी भावबन्धुरं मातृप्रेमतो बहुजनरुचिरं सोदर सोदरी भावबन्धुरं मातृप्रेमतो बहुजनरुचिरं वचनललितं श्रवणमधुरं वचनललितं श्रवणमधुरं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतं मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतं सोपानं श्रवणादिविधानं सोपानं श्रवणादिविधानं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनं रचयेम संस्कृतभवनं भवनम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् नमो नमः मञ्जे विराजमान आदरणीय अभ्यागतः प्राचार्यः एवं शिक्षकाः मम प्रियसहपाठिनः च श्रावणमासस्य पूर्णिमायां संस्कृतदिवसः रक्षाबन्धनाञ्च आचर्यते अस्मिन् शुभावसरे सर्वेभ्यः संस्कृतं सभां प्रति हार्दं स्वागतं व्याहरामि मम नाम तन्वी अष्टमी कक्षायां पठामि संस्कृतं केवलं धार्मिकी भाषा नास्ति अपि तु वैज्ञानिकी भाषा अस्ति बहु सुन्दरं सरला च अस्ति अतः अस्यां सुन्दरसंस्कृतभाषायाम् अद्य वयम् एकं सुविचारं शृण्मः तदर्थम् आह्वयामि सोऽहम् अद्यतन सुविचारः सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् अर्थः गुड कंपनी ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन अ पर्सन पुनः वदामि सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् धन्यवादः धन्यवादः सम्प्रति नूतनशब्दस्य परिचयं कारयति श्रेष्ठ सुप्रभात अद्यतन नूतनपद ध्वनिवर्तकम् अर्थः स्पीकर् पुनः वदामि ध्वनिवर्तकं धन्यवादः धन्यवादः श्रेष्ठ इदानीं संस्कृतभाषायाः विषये वदति अदिति दशमी कक्षातः आदरणीय अतिथिमहोदयाः प्राचार्याः मम प्रियमित्राणि च सर्वेभ्यः संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः अहम् इदानीं संस्कृतभाषायाः विषये कश्चित् वदामि यदि सर्वा भाषा मिलित्वा एकबृहत् सुन्दरं कुटुम्बं भवति तर्हि तस्य कुटुम्बस्य गृहस्वामिनी अत्यन्तमधुरा भाषाणां जननी या अस्ति तस्याः संस्कृतभाषायाः विषये वक्तुम् अहम् अद्यां भवतां पुरतः उपस्थितः अस्मि अहं जानामि सम्प्रति भवत्सु केचन किं चिन्तयन्तः सन्ति इति संस्कृतं किं सा भाषा यां वयं केवलं परीक्षायाम् उत्तीर्णतां प्राप्तुं कण्ठपाठं कुर्मः सत्यं वदामि चेत् अहमपि पूर्वं तथैव चिन्तयामि स्म परन्तु सत्यं तु इदम् अस्ति यत् संस्कृतं न केवलं कश्चित् भाषा अपि तु सा सम्पूर्णमानववाण्याः DNA अस्ति अनादिपरावरपरम्परायाम् अखण्डभूमण्डलेषु समेषु वाङ्मयेषु गीर्वाणवाणी नाम सर्वोत्कृष्ट निरन्तरं परिमर्जितं प्रकृत्युत्पत्तिप्रत्ययविभागेन सुनिर्मित च भाषां विराजते विश्वस्य भाषावैज्ञानिकाः
भाषाणां जननी इति कथयति। यतः जगतः प्रमुखभाषाणां मूलानि अस्यमेव संस्कृतभाषायां निहितानि सन्ति। उदाहरणार्थं मातरं पितरं च आह्वयितुं वयम् आङ्ग्लभाषायां यः शब्दम् उपयोगं कुर्मः तान् एव पश्यामः। संस्कृतस्य मातृः शब्दः आङ्ग्लभाषायां मदर् इति लाटिन् भाषायां मैटर् इति जातः। संस्कृतस्य पितुः शब्दः आङ्ग्लभाषायां फादर् इति जातः। अग्रिमसमये यदा भवतः आङ्ग्लभाषायां स्वपित्रो सह विवादं कुर्वतः तदा स्मरन्तु यत् भवतः संस्कृतस्यैव परिवर्तितरूपस्य उपयोगं कुर्वतः सन्ति। मातुः प्रभावात् पलायमानं कृतं केनापि न शक्यते। भवतः कामपि भाषां वदन्तु नाम अस्मद्भाषायाः जनन्यं वैदिष्ट्यं किमितं चेत् तस्य बुद्धिमता। शताब्दे पूर्वं पाणिनि इति नाम्ना कश्चन महान् मेधावी संस्कृतभाषायै व्याकरणस्य नियमान् अरचयत्। तत् व्याकरणं तावत् तार्किकं वैज्ञानिकं च आसीत् यत् आधुनिका नासा वैज्ञानिकानाम् अभिप्रायेण कम्प्यूटर् कोडिङ्ग् तथा आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् इत्यादर्थं संस्कृतमेव अत्यन्तं योग्या भाषा अस्ति। अद्य सर्वे वयं पैथन् जावा इत्यादिभिः भाषाभिः सङ्घर्षं कुर्मः, परन्तु अस्माकं प्राचीन ऋषयः तु तदिमेव सम्पूर्णब्रह्माण्डं कोड् कृत्वा समापितवतः। वस्तुतः इयमेव अस्ति जगतः प्रथम प्रोग्रामिङ्ग् भाषा। अतः एव उच्यते सर्वभाषा जनन्येकं विज्ञानपथदर्शिनी पाणिन्यादिमुनिध्याय यां तां वन्दे देवभारतीम् इति। मित्राणि, संस्कृतं किं विद्यते इति प्रश्नः न, अपि तु संस्कृतं किं न विद्यते इति प्रष्टव्यम्। धन्यवादः। जय हिन्द्, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः। अधुना देशविदेशस्य वार्तां वाचयति अदिति मुकुन्दन्। सुप्रभातम्। अद्यतनवार्ताप्रवाचिका अदिति, अष्टमी बी विभागतः। विदेशी वार्ता। चीनादेशस्य भ्रमणं कुर्वन् राष्ट्रियसुरक्षासलाहकारः दोवलमहोदयः सीमाविषयेषु विस्तृतं चर्चां कृतवान्। देशीयवार्ता। ट्रम्प् महोदयस्य व्यवहारस्य अस्वीकारस्य कारणेन भारतं मीडिया माध्यमैः सह संवादं कर्तुं सः न सिद्धः। राज्यवार्ता। जनहिताय एव प्रतिबन्धः इति सदनस्य अन्तिमदिने मुख्यमन्त्री DK शिवकुमारः उक्तवान्। जिल्लावार्ता। केट्टिकल् गैबियन् वाल् कार्यं वर्षस्थगनात् अनन्तरं पुनः आरभ्यते। क्रीडावार्ता। पाकिस्तानदेशः 2027 वर्षे दक्षिण एशिया क्रीडायाः सौत् एशियन् गेम्स् आतिथ्यं करिष्यति। शालावार्ता। अगस्ट् मासस्य 29 दिनाङ्के शक्तिवसतिविद्यालये कृष्णमया इति सांस्कृतिककार्यक्रमः विविधाः स्पर्धाः च भविष्यन्ति। धन्यवादः। धन्यवादः अदिति। अद्यतनसभायाः समापनकाले वयं प्रतिज्ञा कुर्मः यत् वयं प्रतिदिनं किञ्चित् संस्कृतं वदिष्यामः, पठिष्यामः च इति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು, ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಓದುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ನಡುವಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಅನುಬಂಧ. ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯದ ಹಾರೈಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ನೀಡುವ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಂತೆ ಕಾಯುವ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಲಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಈ ರಾಖಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವಿಂದು ಪರಸ್ಪರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ CA ಸುಧೀರ್ ಶೆಣೈ ಎಸ್, BCom, FCA DISA ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ವಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಮಾಲೀಕರು ಸುಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ವೆಲ್ಲೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಮರಾವತಿ. ಸರ್, ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದೀಗ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ CA ಸುಧೀರ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ಅದೇ ಥರವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಏನು ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆನೂ ನಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದ್ರೌಪದಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ದಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ, ಆನಂತರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಈ ದೇಶದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ. ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನ ತರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಭಗಿನಿ ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಖಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Respected Administrator Dr. K.C. Naik sir, the Chief Guest of the day, Shri Sudhir Shanai, Chief Advisor of our school, Shri Ramesh K, my dear teachers and students. A beautiful auspicious day today, the Raksha Bandhan celebrations. Already some of the parents, hostel parents have sent Rakhis, have sent gifts so that it can be given to the sisters. So it's a celebration throughout the world to create a bond between the brother and sister. Why is this? Brothers are always, more stronger, it seems, to protect the sister, whether she's elder to the brother or younger to the brother. If he is a bhaiya or a bhai, anna or a tamma, the celebration is the sister ties Rakhi to the brother and the brother promises that I will protect you forever. As yesterday I was telling, in everyday's assembly we have India is my country, all Indians are my brothers and sisters. You would have heard this from my mouth several times. So this bondage is very much required in India when sisters or women are undergoing to lot of problems. There are a lot of cases where girls or women are raped, molested, they are, ruined for their life. So during that time, when every brother stands out for a woman considering as a sister, during the times of, danger or any problems, the protection is given by brother. This is what our mythology says. The Devara Kate or whatever mythology says, this is also told in lot of events in history. Irrespective of jati, dharma, caste, creed, religion, Raksha Bandhan is celebrated. So here, to make it more special, I thought I will get some gifts which brothers can give to the sister. So a small packet of gift is already brought. I request the volunteer teachers to distribute it to the brothers. Keep it safely with you. To the boys, you can start the process now itself, dear teachers. Volunteer teachers, please give the gift to the brother, which you will be, no talking. It should be a nice procedure. And Rakhi to be distributed to the sister, which she will tie to the brother, along with the one chocolate as a sweet. Okay? Listen to me, please mind that when a chocolate is offered to you, you eat the chocolate, wrappers have to go to the, not on the floor, right? See, look at the floor, how shining and clean it is. So maintain this cleanliness, okay? Without any delay, let us start the Raksha Bandhan procedure. I request Sanskrit teacher, Mrs. Sarika, to start with the hymn related to Raksha Bandhan. And I request the teachers, representatives on the stage to offer Aarti to the guest on the stage with the Rakhi. You can start. I will say. Ena baddo bali raja danavendro mahabalaha tena tvamabhibadnami rakshe machala machala. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದುರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್. ಯಾ. ಏನ ಬದ್ದೋ ಬಲಿ ರಾಜ ದಾನವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ ತೇನ ತ್ವಾಮಭಿಬಧ್ನಾಮಿ ರಕ್ಷೇ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲ.
ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. When I complete chanting of Om 3 times, you may start tying the Rakhi. After the Rakhi is tied by the sister, you may give the exchange sweets and give the gift, okay? And Rakhi may be tied to the sister also, okay? The saffron Rakhi may be tied, okay? Om, repeat. Om. Please chant all of you Om as you tie the Rakhi. No talking, just Omkara. No talking, just Omkara. Om. Chant Omkara. Om. Close up a little bit. You may give the gift to your sister. The gift has to be carefully kept in your pocket. Take it home and then you open. In case if you open in the school, the wrapper has to go to the dustbin. Okay? Take care.
2 more minutes. We'll complete the Raksha Bandhan tying event. 2 more minutes, okay? Make it quick, children. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ ತಂಗಿಯಂದರಿಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಆ ರಾಖಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಹುಡುಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸಿಹಿಯನ್ನ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ, ಜೀವಕ್ಕೆ ನೆರಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊರಳು ನಾವಾಗಲೆಂದು ಹರಸುತ್ತಿದೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಹಿತವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತವರು CA ಸುಧೀರ್ ಶೆಣೈ ಎಸ್, ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ವಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರು ಈ ಸುದಿನದಂದು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ. ಸಾಕು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Respected dignitaries on the dais, Dr. K.C. Nayak sir, Chief Advisor Ramesh sir, Principal Surekha Bhatt madam. First of all, it's my pleasure to be a part of this auspicious occasion. Literally, I was crying on the stage when Surekha Bhatt madam tied me the Rakhi, and one of my mentors, Achar madam, she also was there. After so long, I was really happy to be a part of this function. It was really heart touching. So I thank the management for giving me an opportunity to be a part of this function. ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿಶುಪಾಲನ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗ್ತದೆ. ತಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಹರಿತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗಾಯದಿಂದ. ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಂತ ಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಸೆರಗಿನ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಅವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಆ ಸೆರಗನ್ನು ಕಟ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಸೆರಗಿನ ತುಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳಂತೇಳಿ. ಆ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ
ನೀನು ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವಳ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಕೌರವರು ಅವಳ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದಾಗ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣ ದ್ರೌಪದಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಮಾನವನ್ನು ಹರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನೂರಾರು ಕತೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಮ ಮತ್ತು ಯಮುನೆ, ಯಮ ಅಣ್ಣ, ಯಮುನೆ ತಂಗಿ. ಯಮುನಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ, ಏನು ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಮ ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅವನು. ತಂಗಿಯಾದ ಯಮುನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಮುನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಮುನೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯಮುನಾ? ಗಂಗೆ. ಗಂಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಮುನೆ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ದುಃಖ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಗಂಗೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಂಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಮನಿಗೆ ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಲ್ವಾ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆದಂತ ಯಮುನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಯಮ ಯಮುನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡುವಾಗ ಯಮುನೆ ಯಮನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಮನನ್ನು ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಯಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತೇಳಿ. ಯಮುನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ ಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೀನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಮ ಯಮುನಿಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಬಂಧನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್, ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುದು? ಯಾರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಗೇನೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ, ನಾವೇ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 16 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ತಕೊಂಡ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಇದು 3 ವಿಷಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಾರತದ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ನೂರಾರು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಕೇಳಿದೆವಾ? ಹೂ ಇಸ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್? ಎನಿಬಡಿ? ಸಾರಿ,
You can tell, anybody can stand up and tell who is Thomas Alva Edison. Yes. What is your name? Aradhya. Can everybody clap for Aradhya? Very good. Sit down, Aradhya. Can you bear me for another 2-3 minutes, please? Is it okay? I will end my speech in another 2 minutes, 3 minutes maximum. Okay? ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮುಗಿಯುವುದು 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಇವ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗನನ್ನು. ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಇವತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿಜವಾಗಿ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಉಂಟು, ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ತಾಯಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಓದುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಕೂಗ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಕೂಗಿದಾಗ ಥಾಮಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 5ನೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹುಡುಗ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ದುಃಖದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯುವರ್ ಸನ್ ಥಾಮಸ್ is an extraordinarily brilliant student. He knows everything. There is nothing to teach him in the school. Our teachers are not good enough to teach him. He is more knowledgeable than the teachers. So there is no need for Thomas to come to school again. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಥಾಮಸ್, ಹೌದಾ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹೌದು. ಇನ್ನು ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೀನು ಶಾಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥಾಮಸ್ ಅವನ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಅವನು ಸಣ್ಣವ ಇದ್ದವ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 25-30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವನ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದು ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾನವ. ಅವನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಹುಚ್ಚ. ಇದು ಶಾಲೆ ಯಾರ್ದು? ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಾಲೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಗನಿಗೆ? ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ ದಿವಸ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು? ಅವನು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಮೊದಲ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು. ಈ 3 ಜನರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು
ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಣೈಯವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುರೇಖ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರು ಬಂದ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬಂಧನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವವರಾಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿಸ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಾವಧಾನ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶುಭ್ರ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತಾ ದ್ರುಮದಳ ಶೋಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲ ಕಲ ನಿನಾದ कराले कोटि कोटि भुजलित कर करवाले अबला के नुमाए तु बले बहुबल धरिणी नमामि तरिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम. तुम्हें विद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें हृदि तुम्हें मर्मा तुम ही प्राणः शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति हृदये तुम्हें मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा कड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला मतुला
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरणां सुष्मिता भूषिता धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की